جو افغان عوام ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے اور ہم آگے ایک مستحکم افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے روابط اور مضبوط کر پائیں گے. آج افغان عوام کو ہمارا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ہاں امن کے لیے، آپ کے ہاں استحکام کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہے ہم آپ کے لیے حاضر بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ جو ممکنہ ریلیف ہم افغان عوام کو دے سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے. اسی ضمن میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ ایویکویشن کی ہے. پاکستان نے جس طریقے سے افغانستان سے بین الاقوامی مبصرین کو، بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نکلنے میں، ان سے متعلقہ لوگوں کو کابل چھوڑنے میں مدد دی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے اور پوری دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے. وہ پاکستان کا سفارت خانہ ہو، پاکستان کی PIA ہو، ہماری انٹیریئر منسٹری ہو، انفارمیشن منسٹری ہو، تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام کے جو متعلقہ اہلکاران ہیں جو کابل میں ہیں یا یہاں پہ ہیں، ان کی تعریف پوری دنیا نے کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی جو ایویکویشن ایفرٹس ہیں ان کی معترف ہے. The whole world is praising Pakistan's efforts in this regard, and we will continue to help and extend our cooperation in evacuation. اب تک تھوڑا سا میں یہ بتا دوں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی چل رہا ہے کہ بہت سارے جو امریکی فوجی کو یہاں پہ آ گئے ہیں جو مختلف ہوٹلز میں رہ رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے. دیکھیے، پہلے دن سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایویکویشن میں مدد دیں گے، اور وہ چاہے جو بھی نیشنلٹی ہو ہم ان کو مدد دیں گے کہ وہ افغانستان سے نکل سکیں. اس ضمن میں اب تک جو لوگ ویلڈ ویزاز کے اوپر آئے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بتا دیتا ہوں. اس وقت طورخم میں 2421 لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں. ان میں سے 821 جو تھے وہ افغانز تھے اور 1570 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اس وقت تک تقریباً جو تمام پاکستانی جو کابل میں اور گرد و نواح میں تھے، جو ایویکویٹ کرنا چاہتے تھے، کابل سے نکلنا چاہتے تھے، تقریباً تمام خاندان جو ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے. اور اب صرف وہی چند پاکستانی ہیں جو کہ ابھی کابل میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ کچھ وہاں پہ ہیں. ادروائز تمام جو پاکستانی فیملیز ہیں ان کو ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے. اس طرح چمن میں جو دو طرح سے لوگ آتے ہیں، ایک ویلڈ ویزا کے اوپر آتے ہیں، ان کی تعداد 17 ہے، اور 10 افغان جو ہیں وہ چمن بارڈر سے آئے ہیں. باقی چمن بارڈر کے اوپر ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو تذکرہ کے ذریعے ہوتی ہے. مکمل پاسپورٹ نہیں ہوتا. قندھار اور اس کی ریجن میں ایک جو لوکل سمجھیے کہ جو ایک ڈاکومنٹیشن ہے اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ آتے ہیں، چمن میں خریداری کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور وہیں سے وہ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ وہ شامل نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ویلڈ ویزے کے اوپر جو ہیں وہ آئے ہیں. اوورآل اب تک جو سمجھیے کہ نیٹو اور اس سے جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان میں جو کل تعداد یہاں پر آئی تھی وہ 10,302 لوگ آئے تھے. ان میں سے 9,032 لوگ جو ہیں، the total number that arrived in Pakistan was 10,302 and 9,032 have now been boarded for the respective countries. اس میں افغانز جو تھے وہ 545 تھے، اور اس وقت جو ریمیننگ لوگ ہیں ان میں 1229 لوگ اب اس وقت ہیں. یعنی 10,302 کل آئے تھے، 9,032 ان میں چلے گئے، 1229 جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں، اور ان میں 545 جو ہیں وہ افغانز ہیں اور 684 جو ہیں وہ دیگر نیشنلٹیز کے ہیں. ان 10,302 میں جو امریکنز تھے ان کی تعداد 155 تھی، اور وہ بھی سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. 42 لوگ جو امریکن یہاں پہ تھے فورسز کے، وہ آج جو ہے کسی وقت وہ بھی وطن واپس جو ہیں وہ چلے جائیں گے. آج کے بعد ابھی پاکستان میں فی الحال کوئی امریکن جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اور یہ البتہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو بھی ایویکویشن میں ہم پہلے ہی یہ بات کر چکے تھے کہ
ہماری بارڈرز حاضر ہیں، ہماری ایئر بارڈر بھی اور لینڈ بارڈر بھی، اور جو بھی لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ہم انہیں اپنی جو مدد ہے وہ ہم دیں گے، اور اس کے ذریعے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا سکیں گے. اور یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے یہ اب تقریباً اس حد تک تو آج کی حد تک تو ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 1229 ہیں لوگ جو اب رہ گئے ہیں، 545 افغانز ہیں اور 684 دیگر نیشنلٹیز کے ہیں. یہ لوگ بھی یہاں سے 1-2 دن میں چلے جائیں گے، اور چونکہ یہ ٹرانزٹ میں ہیں، ان کی باقاعدہ ارائیول نہیں ہوئی پاکستان میں، ٹرانزٹ سے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہیں وہ مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے، اور ان کا اب کافی انہوں نے جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر کام کیا ہے، بہت ہی ریمارکیبل کام کیا ہے، اس کو میں علیحدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن وزیر اعظم نے اور کابینہ نے ان کی خدمات کا شکریہ ادا کیا، اور امید ظاہر، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کو اویلیبل ہوں گے اور کسی بھی اسپیشل ٹاسک کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر خزانہ اور انرجی منسٹر حماد اظہر صاحب کو شوکت ترین صاحب کے ذمہ لگایا ہے کہ ایل پی جی کی جو سلنڈر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو نیچے لانا ضروری ہے. پاکستان کے صرف 28% لوگ ہیں جو کہ گیس جو ہماری پائپ گیس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ایل پی جی سلنڈر استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سب لوگ شہروں میں ہیں، ان کی آواز زیادہ ہے، تو ہمیں اس گیس کے اوپر تو بہت توجہ رہتی ہے، لیکن ایل پی جی گیس جو عام آدمی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے اس ضرورت کے اوپر زور دیا ہے کہ اس سلنڈر کی قیمت کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور اب یہ دونوں منسٹر جو ہیں یہ ملاقات کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات آگے بڑھائیں گے. لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جو انتخابی اصلاحات کی بات کر رہی ہے. کبھی کسی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے اوپر زور نہیں دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہے جو ہم انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ ایک فنڈامنٹل ڈیبیٹ ہے، ایک بنیادی ڈیبیٹ ہے. ملک میں جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے انتخابات جو ہیں وہ فری فیئر نہیں ہوں، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی. اور ہم پوری اسٹرائیو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ آئیں، بیٹھیں اور ہم انتخابی اصلاحات پہ بات آگے بڑھائیں. لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چاہے شیطان سے بھی اگر اتحاد کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے، اور ہر صورت میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے. اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے اور باقی جو اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے. نہ ہی انہوں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون کو پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بحث بنا لی، اور اسی طرح سے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو بھی پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا محاذ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر لیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ جب تک انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس وقت تک جمہوریت کو یہ کہنا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی یہ کہنا مشکل ہوگا. لہذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں اپوزیشن کی تجاویز ہیں وہ سامنے لے آئے، ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی کابینہ کو آج بتایا گیا ہے کہ 16,272 لوگ جو پاکستان کے باہر چھوٹے جرائم میں قید تھے ان کو اب تک پاکستان میں واپس ہم لا چکے ہیں. اور یہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں یہ جو لیبر کا ہمارا طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، کبھی اس کو کسی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ عمران خان کی حکومت دے رہی ہے. اور یہ غریب ترین لوگ تھے جو جیلوں میں قید تھے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے دیت دینے کے تو وہ اس لیے قید تھا، اور چھوٹے جرائم میں تھے. تقریباً 16,272 لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ پاکستان واپس لائے جا چکے ہیں. کیبنٹ کو ایک بہت ہی ہمارا جو لینڈ مارک پروجیکٹ ہے پاک چائنا، یہ پاکستان اور رشیا کا جو پائپ لائن ہے
उस जो $3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जहद खुल जाएगी, एक नया इक्तिसादी इसमें एक समझिए कि खुल जाएगा, एक पूरा नया रास्ता खुल जाएगा रूस में और पाकिस्तान में इस पाइपलाइन के ज़मन में। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो उस दिन पुतिन साहब से बात की है उसमें उनको दावत भी दी है पाकिस्तान आने की, और अब इसमें जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो अब वजारत खारजा है उनकी सतह के ऊपर अब बात आगे बढ़ेगी और एनर्जी मिनिस्ट्री की सतह पे बात आगे बढ़ेगी कि ये दौरा जो है उसको ख़त्मी तौर के ऊपर कैसे इसको आगे जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो रेड लिस्ट है इस वक्त यूके की, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की प्राइम मिनिस्टर जॉनसन साहब से, और यूके की जो हुकूमत है उनका ये मानना था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेस्टिंग का मैकेनिज्म है उसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। और अब इस हफ्ते जो डॉक्टर फैसल हैं और जो चीफ मेडिकल साइंटिस्ट हैं बरतानिया के, उनके दरमियान इसके ऊपर एक तवील नशिस्त होगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बरतानिया इस रेड लिस्ट से जो है वो निकाला जा सके ताकि हम इस मामले में आगे बढ़ सकें। और ये भी एक बहुत सारे पाकिस्तानियों के, चूँकि एक इम्पोर्टेंस का मामला है, बहुत पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ पे हैं वहाँ और वहाँ रहते हैं, सो हम ये चाहते हैं कि इस जानिब भी जो है वो पढ़ा जा सके। इसके अलावा हम जो लेबर है जो वो NCOC के कल पेश किया जाएगा, हम चाहते हैं कि जो लेबर को वैक्सीन इजाफी वैक्सीन चाहिए वो उसको मुफ्त कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त तकरीबन उसकी 1270 रुपये कीमत रखी गई है जो बूस्टर शॉट है। सो उसको भी जो है वो कम ज़रूरत है कि उसको हम लेबर क्लास के लिए मुफ्त कर सकें। इसके अलावा जो वैक्सीन की जो इस वक्त लगाने की शरह है, कल तकरीबन 14 लाख लोगों को वैक्सीन जो है वो लगाई गई एक दिन में, तो अब हम इसको 17 साल की उम्र तक के बच्चों को भी, एक साल पहले 18 साल और उससे ज़्यादा था, अब 17 साल और उससे ज़्यादा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे लेके आएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान ने वैक्सीन में भी NCOC को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, असद उमर साहब, डॉक्टर फैसल, बाकी जो जनरल गुराया, ये तमाम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम किया है। जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ है उससे एक पाकिस्तान को इज्जत मिली है दुनिया में कि कितने हमने किस कदर ज़बरदस्त तरीके से कोरोना का मुकाबला किया है। काबीना को बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत के क़याम के इब्तदाई अयाम में E11 सेक्टर में चंद गांव आबाद थे जिनमें बड़ी दही आबादी गोलड़ा में वाक़या थी, इसलिए 15/5/16/1968 को यह फैसला किया गया कि CDA इस सेक्टर में ज़मीन एक्वायर ना करे। इस वक्त की काबीना ने यानी 1968 की काबीना ने 27/6/1968 को इस फैसले की तौसीक की, लेकिन बाद अज़ा कुछ इलाकों को CDA की जानिब से अपने दायरा कार में लाया गया, ताहम E11 के बेशतर हिस्से जो हैं उनको CDA के दायरा कार में नहीं लाया गया। इस वजह से गोलरा रेवेन्यू स्टेट के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बगैर किसी मनसूबाबंदी के आबादियां कायम हैं। बाज़ मुकामात पर प्राइवेट तौर पर किसी कवायद ज़वाबित कसीरुल मंज़िला इमारत तामीर की गई हैं, और इसकी वजह से एक बहुत जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा हो रहे हैं। काबीना ने 1968 में काबीना की जानिब से किए गए फैसले को वापस लेने की मंजूरी देते हुए CDA को इख्तियार दिया है कि E11 सेक्टर में CDA के कवायद की अमलदरामदी को यकीनी बनाया जाए। अब इसमें हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा और CDA इसके ऊपर आगे बढ़ेगी। तजारती शोबे के फ़रोग़ ख़ुसूसन बैरूनी दुनिया के साथ मुल्क की तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने और बैनुल-अक़वामी तजारत के दौरान किसी भी तनाज़े को अहसन तरीके से हल करने के हवाले से स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जो अब CLC को भेजा जाएगा और वो इसके ऊपर मज़ीद आगे कार्रवाई करेगी। ये कर्ज़ों की जो मामला था इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है, आज तमाम अखबारों ने लिखा कि पाकिस्तान में कर्जा जो है वो बड़ा इजाफा हो गया है। शौकत तरीन साहब ने काबीना को बताया है कि हुकूमत के पहले साल 7.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ,
दूसरे साल 3.7 ट्रिलियन रुपए का, जबकि तीसरे साल 1.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफा जो है वो हुआ। काबीना को बताया गया कि हुकूमत की जानिब से बाज कर्जे इसलिए लिए जाते हैं कि मुल्की ज़खायर में यानी जो फॉरेन रिजर्व है उसमें इजाफा किया जाए। डेट टू जीडीपी तनासब में कमी का रुझान हौसला अफजा है। इसके अलावा काबीना को बताया गया कि गुज़श्ता साल तकरीबन 4700 रुपए टैक्स की मद में जमा किए गए, जो रिकॉर्ड था। गुज़श्ता साल के पहले 2 महीनों में 508 अरब रुपए इकट्ठे हुए, लेकिन इस साल के पहले 2 महीनों में 840 अरब रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% से जायद है। इजलास को बताया गया कि अगस्त के महीने में पिछले साल के मुकाबले में 64% ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया गया है। और ये इसके बावजूद है कि ये पहले 2 महीने हमेशा टैक्स कलेक्शन स्लो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारी टैक्स कलेक्शन जा रही है वो रिकॉर्ड है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये रिकॉर्ड जो है वो इस बार हासिल जो है वो कर सकेंगे। इसके साथ जो काबीना कमेटी के 25 अगस्त 2021 के इजलास के फैसलों में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। एक तो इसमें सीरिया को हम ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो इसमें अप्रूव की गई थी। इसके अलावा ड्रोन्स कुछ चाइना ने भेजे थे लोकस्ट के, उनके ऊपर ड्यूटी है वो माफ की गई है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए चीनी की दरामद और गंदम के दूसरे इंटरनेशनल टेंडर के हवाले से ये जो फैसले किए थे इकोनॉमिक कमेटी ने उसकी मंजूरी दी गई है। चीनी का और जो गंदम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो हम चाहते हैं कि वो बरकरार रहे। मोहम्मद अमीन साहब को सीईओ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन यानी लेस्को तैनात किया गया है। अमजद अली अवान मैनेजिंग डायरेक्टर सैडिक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा कबूल किया गया है। काबीना कमेटी बराए सीपैक के 12 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है वो ये है कि गवादर को बिजली फराहम करने के लिए नए ऑप्शन जो हैं वो लाए गए हैं, और इसलिए गवादर की जो अपलिफ्ट है, स्ट्रेटजी है, जो मार्केटिंग है, उसके हवाले से ये फैसले जो हैं वो शामिल किए गए हैं। काबीना कमेटी बराए तवानाई के 20 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक की गई। पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हेड ऑफ टर्म्स, ये मैंने आपको बताया, रशिया का जो $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसी तरह से 25 किलोवाट तक के नेट मीटरिंग सिस्टम के जनरेशन लाइसेंस और लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से मुतल्लिक का मामलात पर गौर किया गया है। और इसके अलावा जून 2021 के गर्दिशी कर्जों के ऊपर भी ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 450 अरब रुपया जो था वो हर साल इजाफा हो रहा था सर्कुलर डेट में। ये अब कम होके 150 अरब के ऊपर रह गया, अभी भी जीरो नहीं हुआ। हमारी इंशाल्लाह पूरा टारगेट है कि 2023 तक हम इसको सर्कुलर डेट जो है उसमें इजाफे को जीरो पे ले आए, लेकिन फिलहाल इसको 450 अरब रुपए से हम तकरीबन 150 अरब रुपए के ऊपर ले आए हैं, जो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरपर्सन नेशनल टैरिफ कमीशन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई है। इसी तरीके से जो हमारे असद उमर साहब ने, मिनिस्टर प्लानिंग ने, इनोवेटिव डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी है। इसका मकसद तरक्याती मंसूबों के खर्चात के लिए माली वसाइल को बनाने के, ये जो मॉडर्न जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं उनको कैसे हमने इसमें, ये एक अलहदा तकरीबन 618 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे हैं जो कि हम इस प्रोजेक्ट के तहत लेके आ रहे हैं। ये पीएसडीपी के अलावा जो है वो प्रोजेक्ट हैं, और इनमें इंशाअल्लाह ताला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल अभी इसी हफ्ते अवार्ड किया जा रहा है वो सियालकोट खारिया मोटरवे है। और यही जो खारिया मोटरवे को फिर इंशाअल्लाह ताला आगे हम इस्लामाबाद मोटरवे पर लेके आएंगे। तो ये एक पैरेलल नॉर्थ पंजाब की जो बड़ी मोटरवे है वो हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त जो है ये 27 अरब रुपए की है, और वो जो मोटरवे है उसके लिए तकरीबन जो है वो 100 अरब 80 से 90 अरब रुपया के करीब जो है वो होगा। तो ये तकरीबन एक समझिए कि 150 अरब रुपए के करीब 125-30 अरब रुपए के करीब का नॉर्थ पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि इस्लामाबाद को जोड़ देगा सियालकोट मोटरवे से, और सियालकोट मोटरवे फिर आगे लाहौर से जुड़ी हुई है। तो एक पैरेलल मोटरवे स्ट्रक्चर जो है वो पूरा इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। इसी तरीके से
कैबिनेट कमेटी प्राय कानून साजी के 25 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक जो है वो की गई है। इसमें जो कुछ और लॉज भी हैं, लेकिन जो आम कई लोगों को जो दिलचस्पी होगी वो ये होगी कि अब जो प्रोहिबिटेड लाइसेंस का जो अख्तियार था, जो पहले वफाकी काबीना के पास था, वो दे दिया गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। तो अब जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो 2 प्रोहिबिटेड लाइसेंस जो है वो जारी कर सकती है, और उसके ज़ाहिर आगे रूल हैं वो, लेकिन इख्तियार जो है वो अब जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो है वो दिया गया है। इसी तरह से जो इसके ऊपर 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हुई हैं। एक तो आपको मालूम है कि स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा काम है, और इंशाल्लाह अगर ये अपने आज इश्तिहार के बाद पहुंच जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे पहले इस हफ्ते जो दूसरी बड़ी कामयाबी प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मिली है वो सर्विसेज होटल जो लाहौर है उसकी एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन है जो कि अब हो चुकी है। इसी तरीके से इदारा जाती इस्लाहात में पेशरफ्त की रिपोर्ट काबीना को देगी है। मैं इसकी तफसील एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ जो है वो रखूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बता दूं कि 2013 में जब नून लीग ने इक़्तिदार संभाला था तो ये जो सारी SOEs है जो रियासत की ओन जो एंटरप्राइजेज हैं ये 206 अरब रुपए के मुनाफे में थी, और 2018 में जब नून लीग का दौर खत्म हुआ तो 206 अरब रुपए का मुनाफा 286 अरब रुपए के नुकसान में बदल चुका था। और जो इस हिसाब से 486 अरब रुपए का नून लीग जो थी वो खसारा अल्हम्दुलिल्लाह करके गई। माशाल्लाह ऐसी तरह तो नहीं शादियां फिर इतने महंगे होटलों में होती, नुकसान तो होंगे, मुल्क के नुकसान होंगे तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत के महज पहले साल जो है इस ट्रेंड को रिवर्स किया गया है, और अब इसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक काबू में है, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल, चूँकि एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो फिर उसमें जारी करूंगा कि किस तरह से हमने PIA को जो है वो बेहतर किया है, हमने PTV को बेहतर किया है, हमने जो रेडियो है उसको बेहतर किया है, उसके बाद हमने जो स्टील मिल है उसको यहाँ तक लेके आए हैं, रेलवे का पूरा प्लान जो है वो दिया है। इसी तरह से जो KPT है उसने जो है 1947 से 218 तक, ये अली ज़हरी साहब को क्रेडिट जाता है कि 1947 से 2018 तक 67 अरब रुपए कराची पोर्ट ने कमाए थे, लेकिन 3 सालों में जो 2018 से लेकर 2021 तक कराची पोर्ट ने 43 अरब रुपए कमा लिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से ये जो टर्न अराउंड है ये हुआ है। तो ये थी जी आज की काबीना की तफसील। बात हो रही थी सिर्फ एक शॉर्ट से, क्योंकि एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि जो TTP की जो कार्रवाइयाँ हैं इस सिलसिले में, और जो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी फोर्स पर जो हमले हो रहे हैं उस पर भी कोई बात हुई है। और दूसरी बार आपने बात की है शहबाज शरीफ के हवाले से भी कि वो इतनी लंबी कंपेन के कुछ केसेज हैं जिसमें जल्द वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये तो नहीं है कि आज एक हुकूमत बदल गई है तो अगले दिन पूरी हर चीज़ जो है वहाँ पे बदल जाएगी। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में इंतज़ार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जो नई अथॉरिटीज़ हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बयान दिया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमारा ख्याल यही है कि इस वादे को पूरा किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हिंदुस्तान की एक शरारत थी, या जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, जो फंडिंग दी जा रही थी, उसमें कमी आएगी, और उससे ये जो हालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि बेहतर होगा। और दूसरा देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो मामलात हमने खुद कंट्रोल करने हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अंदर मामलात को देखना, और हम बिल्कुल इंशाअल्लाह कमज़ोर नहीं है।
اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ باہر سے فنڈنگز کر کے اور چیزوں لے کے ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور لیکن ہم نے بھی ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے اور ہم نے ان کو شکست دی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اگر وہ کوئی بھی امتحان یا چیلنج آئے گا اس سے نبرد آزما ہوں گی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کے کیسز کا تعلق ہے، اس میں آپ میری بات بالکل نہ سنیں، آپ خود جائیں اور ان ایویڈنس کا وہ ایویڈنس دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمات میں موجود ہے۔ اور اگر آج شہباز شریف صاحب باہر ہیں تو صرف اس وجہ سے باہر ہیں کہ عدالت ان کا کیس ڈے ٹو ڈے نہیں سن رہی۔ اگر آج عدالت ان کا کیس ڈے ٹو ڈے سنیں گی تو شہباز شریف صاحب تو جیل ہوں گے اور باقی لوگ بھی یہ سارے جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے اس میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں، ساری ایویڈنس تو جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کہاں سے پیسے آئے، کدھر گئے، ان لوگوں سے ٹیٹیاں ہوئیں جو کبھی زندگی میں ملک سے باہر نہیں گئے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو میری یا کسی اور کی اسٹیٹمنٹس کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، آپ جائیں اور خود جا کے ایویڈنس انالائز کریں اور اپنا انالیسز دیں۔ اکرم عابد صاحب، محترم آپ یہ بتائیں کہ کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی جو دفاع کشمیر اور سینٹ قومی اسمبلی کی جو دفاعی کمیٹی ہے ان کے ارکان کوئی 25 سے زیادہ ارکان تھے، انہوں نے جی ایس ٹی کا دورہ کیا، آج وزیر سے ملاقات کی اور ساری عسکری قیادت نے ان کو بھیجی۔ ان میں سے بیشتر ارکان سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے اب ضروری ہو گیا ہے، اس بریفنگ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو افغانستان کی صورتحال پر۔ تو کیا حکومت جائزہ لے گی اس بریفنگ کے بعد جو جی ایس ٹی میں ہوئی ہے ارکان پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کا؟ اور ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ اب میڈیا سینٹر کو آپ شفٹ کر لیں، ہمیں اب یہاں سے بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شکریہ جی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اپنے وقت پہ ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے کہ اب جب کہ کنٹرول بھی سنبھال لیا، وہ ایئرپورٹ بھی خالی ہو گیا، ہماری کونسلیٹ بھی کام کر رہی ہے، ہمارا سفارتخانہ بھی کابل میں کام کر رہا ہے، تو باقاعدہ آفیشلی پاکستان کا ریکگنائز کرے گا، کیا روڈ میپ ہے اس حوالے سے افغانستان کی قوم کو؟ ہم اس کے اوپر واضح کر چکے ہیں، پاکستان کی پالیسی واضح ہے، ہم اس میں کوئی تنہا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم انکلوزیو فیصلہ جو ہے وہ کرنا۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔